హలో హాయ్. యాక్చువల్లీ ఇవాళ డేట్ వచ్చేసి 11, 22 మార్చ్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 11:10 అవుతుంది టైం. ఇవాళ ఒక ఈవెంట్ అటెండ్ అవబోతున్నా, విచ్ ఈస్ ఇన్ అంధేరి, వెస్ట్ ముంబై లొకేషన్ అనమాట. ఈవెంట్ నేమ్ వచ్చేసి జీడీజీ, అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. జీడీజీ మ్యాట్, గ్రాఫ్ డీబీ అండ్ నియో 4J అనేసి ఒక టైప్ పార్ట్నర్ లాగా అనమాట. సో ఇది లొకేషన్. అండ్ ఇప్పుడు ఈవెంట్ కి ఆన్ ద వేలో వెళ్తూ ఉన్నా అనమాట. మీరు సౌండ్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, లైక్ నాయిస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంటది. ఓకే, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ ఓవర్ ఇంటూ ఏమని చెప్పచ్చు, ఏఐ అని చెప్పచ్చు. వర్టెక్స్ ఏఐ అలా విని ఉంటారు కదా. సో వర్టెక్స్ ఏఐ అండ్ గ్రాఫ్ డిబి, గూగుల్ కొలాబ్, వాటి గురించి మేజర్ గా కొంచెం ఇన్సైట్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ఎర్లియర్ నేను ఒక ఈవెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లో ముంబైలో అటెండ్ అయ్యాను, విచ్ వాజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ అనమాట. సో అప్పుడు కూడా నియో 4J వాళ్ళు అండ్ వర్టెక్స్ ఏఐ వాళ్ళు, లైక్ ఆ ఈవెంట్ కూడా అంటే కొలాబరేట్ అయి ఉన్నారు అనమాట. సో దీనికి కూడా అలానే ఉన్నారు. సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏదైనా ఉంటే షేర్ చేస్తాను. ఇంకా ఏదైనా కామన్ గా ఉంటే సంథింగ్ రొటీన్ అండ్ బోరింగ్ గా ఉంటుంది. నేను మేజర్ గా వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఆ, అంటే కొంచెం ఎవల్యూషన్ టెక్నాలజీస్ లో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి అనేసి. ఇండెప్త్ గా లేకపోయినా కూడా యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆర్ డెవసిక్ఆప్స్ ఇంజనీర్, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు నో సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ అండ్ అవి డెవాప్స్ లో కానీ డెవసిక్ఆప్స్ లో కానీ మీ వర్క్ ఫ్లోస్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేసి డెఫినెట్ గా ఫ్యూచర్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో with respect to that, we can do what a self learn also. And by attending these kind of events we will get to know some like recent futures or top trends. Okay, and something new I will get. So that's why I took some time out of my schedule and attending this particular interview, sorry, meetup. Okay, then I will show if something interesting. Bye. Specifically DNS. So, how many of you all have used Neo4j in the past? And integration framework like Lansing, and please explain here. So you can integrate Neo4j with that. Second thing, when you talk. హాయ్, సెషన్ అయితే జరుగుతూ ఉంది. మధ్యలో కరెంటు పోయింది, ఒక క్లిప్ చూపించాను కదా. నెక్స్ట్ క్లిప్లో లైక్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, సమ్ ఇన్సైట్స్ షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఈ క్లిప్లో జస్ట్ బ్రేక్ టైంలో అలా బయటకు వస్తే, ఇది ఐటీఎం అనమాట, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ మీడియా సంథింగ్. ఇక్కడ చాలా థింగ్స్ సంథింగ్ డిజైన్డ్గా కనిపిస్తాయి. అంటే దీంట్లో చాలా ఉంటాయి, యూఎక్స్ డిజైన్, ఫ్యాషన్ డిజైన్ అక్కడ కనిపిస్తుంది బ్యానర్. ఐటీఎం, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ మీడియా సంథింగ్, అంటే ఫ్యాషన్ డిజైన్ అనమాట. We had to drop our database because it got way out of control, and then we figured out the right way to do it. Decisions on schema, yes, I spoke about that as well. You know, you could keep things one way or another. So, you know, a lot of weird stuff. We can also filter out, but you know, be careful because these queries take long. So we can match a post that is of, say, a type oil tanker located in a certain location within a given time window, within a given backlog sort of system. So now we're looking at a certain type of ships around a certain type of area at a certain time. It's the AWS APIs pulls it into a full schema, Neo4j, and you can keep track of all of your AWS assets. We use it for our clients whose security operations we're managing, who have thousands of assets on AWS. Allows us to do a lot. And that is when Vertex AI and Neo4j would come into this picture. I'll get
But why are we talking about graphs? We can live in our relational world, right? Can we? We can. We can still do it in the relational way. You have your tables, rows and columns. That's how our mind has been designed, our brain has been designed. So far, that's what we have learned. That we can use these tables, rows and columns, and we can do it. It's pretty easy. But for a movie database, very simple database, a movie can have multiple genres. So if I have 3 tables, one for director, one for movie, one for genres, a simple one-to-one relationship would be easy, right? But if I have multiple genres, then you have embeddings. So for embeddings, there is a file where if you want, you can generate your own embeddings as well. But the embeddings, this database is consisting of around 12,000 movies. So if I'm asking for anything to an LLM probably 2 years back about let's say the winner of IPL in 2024, ChatGPT would give me a definitive answer. Okay, this is the winner. While the actual event never happened. So instead of saying that this event never occurred, they want to give a definitive. Hello, once again, welcome back. Now the time was around 12, and ఈవెంట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో సమ్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ ఏఐ అండ్ జనరల్ టాకే లైక్ యూట్యూబ్ అలా వీడియోస్లో చూస్తుంటాం. బేసికలీ ఏఐ అంటే యాజ్ ఏ డెవలపర్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ ని రీప్లేస్ చేయగలదా అనేసి. యాజ్ ఇట్ కెనాట్ రీప్లేస్ వై, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ ఆటోమేట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ న్యూ రోల్స్ లైక్ దట్ అంతే. ఎందుకంటే ఏఐ దగ్గర ఏదైతే హ్యూమన్ క్రియేట్ చేసిన డేటా పంపిస్తారో ఆ డేటాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఇవ్వగలుగుతుంది. యాజ్ ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రెయిన్, రైట్? సో అది మనం ఏదైతే డేటా ఇచ్చింటామో అదే చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇంకా టుమారో కూడా ఈవెంట్ ఉంది, అది కూడా కవర్ చేస్తాను. అండ్ లాస్ట్ లో అంతే. ఓకే, ఈవెంట్ నుంచి కొంచెం అయితే నేర్చుకున్నాను సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ విక్టోరియా అనేసి, Neo4j అనేసి. అది ఒక గ్రాఫ్ డేటాబేస్ అనమాట. ఎలాగైతే SQL సర్వర్ ఉంటుందో అండ్ రిమైనింగ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, అలాగా ఇది కూడా ఒక డేటాబేస్. ఏమంటే రిప్రజెంటేషన్ అనేది గ్రాఫ్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. అది అండ్ నోట్స్ లో కూడా ఉంటుంది. నోట్స్ అంటే ఇక్కడ Neo4j లో చూపించింది కదా, ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తే లోగోలో ఒక డాట్ ఇచ్చి ఆ డాట్ ఇంకో డాట్ కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మెయిన్ డాట్ ఇంకో డాట్ కనెక్ట్ చేసి అట్లా ఉంది కదా. అలా ఈ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ బేసికలీ SQL డేటాబేసెస్, ఈ డేటాబేసెస్ అన్ని జనరల్ డేటాబేసెస్ అన్ని టేబుల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి. ఇవి నోట్స్ అండ్ అలా ఉంటాయి. అండ్ అంతే మేజర్ గా వాటి గురించి. ఫుల్ ఎండలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా. అండ్ నేను ఉంటున్న ప్లేస్ వచ్చేసి నియర్ బై ప్లేస్ అనమాట. సో వాకబుల్ డిస్టెన్స్, అందువల్ల నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ టైం కదా అనేసి దారిలో వెళ్తూ ఉంటే ఫుడ్ పార్సల్ తీసుకెళ్దాం అనేసి ఇక్కడ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చెప్పాను. నేను ముంబైలో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను, అంత అన్హైజీనిక్ ఎక్కువ ఉంటారు అనమాట. హైజీనిక్ అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. లైక్ రోడ్స్ కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి ఇంకో దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు. ఇప్పుడే పార్సల్ తీసుకున్నాం, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఎలా ఉందో చూపిస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ తింటున్నాను అనమాట ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ముంబైలో దట్. అండ్ రోడ్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ, అంటే అంత క్లీన్గా ఉండవు అనమాట. నేను లైక్ మేజర్లీ బెంగళూరు హైదరాబాద్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అంత క్లీన్గా అనిపించు. అంటే ఫుట్పాత్ దగ్గర ఎక్కువ కార్లు పార్క్ చేసేసి
అంటే చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట చెప్పుకుంటానికి. నేను ఉంటున్న ప్లేస్కి వెళ్ళే దారిలో ఇంకా కొంచెం బాగోదన్నమాట. ఇది లిఫ్ట్ అన్నమాట. లిఫ్ట్ కూడా పని చేయలేదు. ఇంకా 4th ఫ్లోర్కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ఇది కొంచెం ఓల్డ్ బిల్డింగ్. లైక్ చూడొచ్చు, అప్పుడే అంత క్లీన్లీనెస్ ఉండదు. ఇంకా రూమ్కి వచ్చి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను అనమాట. అండ్ కెచప్కి ఇది ఏదో ఇచ్చారు, ఆనియన్ ఏదో అంటారు దాన్ని, మర్చిపోయిన పేరు. 120 రూపీస్ అనమాట. చికెన్ రైస్ ఫుల్ చెప్పాను. చాలా వేడిగా ఉంది, కాలిపోతుంది. అండ్ ఇవి కెచప్ అనుకుంటా, ఒకటేమో వేడిగా ఉంది. ఓకే, అది దీని వేడి వల్ల ఇది కూడా వేడైపోయింది. ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చెప్తా ఎలా ఉందో. గాంధీ తాత చెట్టు సినిమా చూస్తున్నా కొత్త ల్యాప్టాప్లో. అండ్ నిన్న కోటి సినిమా చూశాను, కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించింది అనమాట. అండ్ ఈ గాంధీ తాత చెట్టు కూడా నేను రివ్యూ చూశాను, బాగుందని చెప్తుంది. సుకుమార్ కూతురు అనమాట. ఓకే, ఒకసారి తిని ఎలా ఉందో చెప్తా. ఓకే, మరీ అంత బ్యాడ్గా లేదు అండ్ అంత స్పైసీగా కూడా లేదు, మీడియం అని చెప్పచ్చు. ఓకే దెన్, బాయ్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. అండ్ సమ్ ఇన్సైట్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఈ వీడియో నుంచి మీకు కొన్ని ఇన్సైట్స్ తెలిసాయనుకుంటాను. అండ్ వెరీ సూన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మనం ఇంకొక మీట్లో ఇన్ పర్సన్ కలుద్దాం. యా, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే దెన్, బాయ్. And this is my life in Mumbai, that too. Okay, bye.